Hello friends, welcome to our channel. అట్టుంది మీ ఇంటికి దారా అటు సందే ఉంటుంది. ఇది పడవదు కదా.
ఏందది? అమ్మ కాళ్ళ కింద కట్టలు బయట నుంచి వచ్చి లోపలికి తీసుకుంటావే అవి ఏదైనా పాత గుడ్లు వేసుకుంటాం. కట్ట మళ్ళీ ఏం చేద్దాం అంటే ఏమో దాని మీద బ్లీచింగ్ వేయాలకా? సర్ఫ్ బదులు బ్లీచింగ్ వేస్తే నీకు కొంచెం వాసన లేకుండా ఉంటుంది. మంచి వాసన అని కాదు, పోద్ది ఇది కూడా. రోజు కడగాలంటే కూడా కష్టం. లేదా ఒక డేటాలు అయినా వేసుకోవచ్చు, అంటే మురికి లేకపోతే. దూడా అందుకని ఆ మనిషికి ఒక పక్క దూడ ఒక పక్క ఈయనకి 7 గంటల అక్కడ క్లీన్ చేయాలా, దూడ అక్కడ క్లీన్ చేయాలా. ఆ బరి పని చేసుకొని వీళ్ళిద్దరు పని చేసుకొని ఇవన్నీ దొంగ పైకి లేక నడువులు ఎన్ని ఒక పక్కకు వస్తుంది. అనేటప్పటికే రుద్దు. ఈరోజు కొంచెం సామాన్లు ఉన్నాయా? ఎన్నిసార్లు దాంతో రోజుకి? చేతు అయితే వేసి పెట్టేస్తా సాయంకాలం దాకా.
దాన్ని ఆడేస్తారు మాత్రం ఏముండదు. అబ్బో నేను అంతా చదువుకుంటుంది అదే పోయి పక్కన తీసుకుంటారు కదా. ఫస్ట్ డెలివరీ ఇదే రెండోది రెండోదే. పయ్యేడేస్తారండి డాక్టర్ మా అమ్మగారు. అబ్బో ఇంకెక్కడ చెట్టు అన్నా ఉందంటే నీకు గడ్డి తింటదా ఇది? చీర అన్ని చేస్తాను కదా ఇక్కడ గడ్డి తెస్తాను అనుకుంటే ఇది తినేసి నేను ఏం చేయాలా? ఇది నేనేం చేయాలి చెప్పు. ఇంకొకసారి యాడ్ తెచ్చుకునే నేను వదిలే మా అమ్మగారు మళ్ళీ ఏం మర్చిపోయినావు? టమాటాలు కూడా వేస్తారా? అవునా? మరి నాకు తెలీదు పచ్చళ్ళలో టమాటాలు వేస్తారని నిన్నే చూస్తున్నానా. అవునా? కానీ చూద్దాం ఎట్లా చేస్తాం. ఎర్రగడ్డలు వేస్తారని తెలుసు కానీ టమాటాలు తెలియదు. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I got a
make it. I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. టీ పెట్టేది కూడా మీ కాడ నేర్చుకున్నాను నేను. మా ఇంటికి టీ తాగేది కూడా నాకు పెద్దగా ఇష్టం ఉండేది. అమ్మోళ్ళు నేను టీ కాఫీ మరిపేసినారు. వచ్చేది కూడా పెట్టు ఇరవై చుట్టాలు పెట్టాలన్నప్పుడు ఇచ్చుకుంటుంది. నీళ్ళు ఎందుకు వచ్చేది, పాలు వేసేది, టీ పొడి అంతే అలా ఎంతసేపు ఉంటుంది చాలా. ఆ నాయన ఒక్కసారి ఇంకా పెట్టా ఎక్స్పర్ట్ అయిపోయినాం అనమాట టీ కాఫీ పెట్టడం. అప్పుడు అసలు ఎవరు అంత కాఫీ టీలు తాగేవాళ్ళు కాదు కదా. అదే అలవాటే ఉండబడలేదు అనుకో. కానీ అదే బలం. ఇప్పుడు మళ్ళీ అన్నిటికీ ఆ రోజులు వచ్చేసినాయి మళ్ళీ. ఓ సజ్జనం తిన్నవాడు మహారాజులా, అన్నం తిన్నవాడు మహారాజులు. నాకైతే మధ్యాహ్నం సంగటి, రాత్రి పొద్దున్న అమ్మలు దాచుకుంటే ఇప్పుడు మహారాజులు అయితే కదా ఇప్పుడు మహారాజులు అన్నం తింటే మహారాజులు లెక్క అయిపోతుంది. మధ్యాహ్నం సద్దలు దంచి సంగటి గడివేసుకునేది. ఆ వంగురు పులుసు సద్ద సంగటి మధ్యాహ్నం. రాత్రి వచ్చేవాడి పిచ్చి మాంసం అన్నం, పొద్దున్నే అంబలి. అన్నం చూసేది ఇప్పుడు ఏ గాజులో పెట్టినా సద్దలు, ఏ గాజులో పెట్టట్లేదు. ఇప్పుడే ఎవరు మన ఊర్లో తైదులు పండించట్లేదు కదా. అవును, చెనక్కాయలు అందరిలో చెనక్కాయలు ఉంది పెట్టానికి అయ్యి. నాకు బాగా గుర్తుంది, మా అమ్మ ఉడకబోసి ఎండబెట్టేసేది. అవి ఎప్పుడు కావాలంటే మనం తినచ్చు. అవి ఒక టేస్ట్, వేయించి పోసేసేది. అట్ట కాదు, ఒక 400 డబ్బాలు బిటాని బిస్కెట్
బిస్కెట్లు చిన్న బిస్కెట్ ఆ, అవును. డబ్బాలు 2 డబ్బాలు ఉంటాయి మాకు. ఉమ్, ఆ 2 డబ్బాలు ఎండ పెట్టి తెస్తుంది. మరి అంతా అయిపోయినా పళ్ళ పొయ్యిలే కదా, ఆ పొయ్యిలో బూడిద లాగేదన్నా పొయ్యిలో కరకాలు దొంగసేసి పైన బుడ్డు పెట్టి అయిపోయాలంతా అయిపోయి కాంతకాయ రోమ్ రోమ్ రోడ్ కొని అయ్యి తింటే అది అంతే కదా. వేరుశనక్కాయలు ఇంకేం బియ్యం వేద్దాం అనుకున్నా, మర్చిపోయినానే. బియ్యం ఒకరోజు ఏంచి చూపిద్దాము, అప్పుడు పలహారాలని వేయించాలి నేను పోయేటప్పటికి. ఇంకా పెట్టాను సద్దలు దస్తల్లా పిండి గిన్నె డిప్పేసి అది పనంతా పచ్చిమిరకాయ ఉత్తగల్లు వేసేది బాగా పెట్టేసేది దాన్ని ఉప్పుగల్లి అట్టులాగా బాండలు పెట్టేసి కింద నిప్పులు పైన ప్లేట్ పెడతారు కింద నిప్పులు పెట్టేసి ఉడికేది. ఒక సాప వేసుకొని తినేస్తున్నట్టు చప్పలు పెట్టుకుని ఇంకా ఏమేమి తినేది దానికి తినేవాళ్ళు. అయ్యేదమ్మా అప్పుడు పంట పచ్చి వెరైటీ పలహారాలు ఏమీ లేవు. గురవరం అంటే సైజు పిండి, ఒక ఎర్రగడ్డ పచ్చిమిరకాయ సైజు రొట్టి, సద్దు రొట్టి, అవి తప్ప రొట్టి ఇప్పుడు అన్ని బలమైన ఆహారాలు, అన్ని బలమైన ఆహారాలు. ఆహారం నాకు అయ్యాయి అబ్బా నేను పాపం చేసుకుంటాను నాయన. సద్దు రొట్టి, సద్దు పిండి, సద్దు సంగటి, సైజు సంగటి అమ్మలు తింటున్నాను. మహారాజు అదే తింటున్నారు. నిప్పట్లు చేసుకునేవాళ్ళ పండుగలు పోయినాక, పండుగలు ఉండేటప్పుడు చేయకుండా పండుగలు పోయినాక. ఎందుకని? ఓ ఎందుకని? ఈ పక్క చీర ఏం చచ్చు కదా, సెగ లేకుండా ఉంటుంది. ఇంకేం వేయించాలా? ఎర్రగడ్డ టమాటో కూడా వాడవాలా? అవునా, నేను కూడా పోయి చేసి చూస్తా ఒకరోజు. కొత్తిమీర దంచేటప్పుడు వేసుకుని సరే. నేను కొత్తిమీర కూడా వాడవాలా? కొత్తిమీర వాడిస్తే ఏమో ఉంటుంది. ఉప్పు దానిలో కూడా ఇప్పుడు టమాటా నాటు టమాటాలే కదా. నేను కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఉంటే పోయేటప్పుడు మరిగిన తీసుకోపోవాలా. నాటు టమాటాలు మాకు భలే రేటు, హైబ్రిడ్ అయితే తక్కువ ఉంటుంది కానీ పెద్ద పెద్ద. కూడా కొన్ని పనులు మనుషులు ఉన్నా కూడా ఇలా కలిసిపోతుంది. మేమైతే ఇప్పుడే కలిసిపోతున్నాం, మీరన్నా ఈ సంవత్సరాలకి ఎన్ని సంవత్సరాలు కలిసిపోయినారో. అదే అంటది ఈ పక్కల, అదే అంటుంది. అంటే చెయ్యగల 2 రోజులు చేయాల్సిందే, నేను బొమ్మ కూర్చొని ఉంటుంది.
టమాటా పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది అనమాట. కదా ఇంచు కూడా బాగానే కూడా లోడేస్తుంది. ఎడేస్తుంది. అన్నం కూడా వర్క్ చేసిందంటే వాట్ చేసినా మళ్ళీ సగబెట్టాలి. వేసే గంట తీసుకొని చాలులే, దానికి ఏం లేదా. అదే రుచి. అన్నం తిన్న తర్వాత గిన్నె ఉడుచుకొని తింటే కమ్మగా ఉంటుంది. అన్నం తిన్న తర్వాత లాస్ట్ ఇది నాకు ఇది సునందక్క గుర్తొచ్చేది. సునందక్క అంటే సీతు పిన్ని వాళ్ళ సిస్టరు. నాకు చిన్నప్పుడు బాగా జ్ఞాపకం, పెద్ద డీస్ ఉండేది అనమాట వాళ్ళ ఇంట్లో. ఆ డీస్లో అన్నం వేసి దానికి సరిపడా కూర కలిపేసి మా సిస్టర్స్కి మాకు అందరికి లైన్గా కూర్చోబెట్టి ఇంతంత ముద్దలు నాకు భలే గుర్తుంది. ఇంత పెద్ద ముద్దలు చేతిలో పెట్టేది అనమాట. చిన్న చిన్న ముద్దే రాదు, ఇంతంత ముద్దలు. తర్వాత ఇప్పుడు అన్నీ కరెక్ట్గా వచ్చినాయి. ఎప్పుడు మేము బయట ట్రాఫిక్ సందర్భం ఘాటుగా ఉంది, బాగా కొంచెం ఘాటుగా ఉంది, కానీ అన్ని కరెక్ట్గా సరిపోయాయి. ఘాటు కొంచెం తగ్గదంట. అమ్మాయి పచ్చడి ఎంత ఘాటే ఉండాలి, లైట్ గా నీళ్ళు రావాలి. రావాలి. చేపల కూర కానీ చికెన్ కానీ పచ్చడి కానీ సురుగ్గా ఉండాలి. చికెన్ కూరలో లైట్ గా ఉండే ఇబ్బందిలే, అప్పుడే బాగుంది. సప్పగా ఉండదు, అన్నం తినబుద్దిగా ఉంది. కారం ఉండదు, కూరలు మొత్తం వేసి నిండేస్తాం. కానీ ఘాటుగానే బాగుంది. రేపు దాకా కూడా ఏమన్నా వల్ల బాగుంది. బాగుందా? అన్ని కరెక్ట్గా జరిగాయి కదా. ఇంకా కాదు, తిను పర్వాలేదులే. రేషన్ బియ్యము పాపం నీకు పెడుతున్నా, రేషన్ బియ్యము మసూర బియ్యం అయితే బాగుండి అంటుంది. అలా ఏం లేదు, ఏ బియ్యమైనా తినేస్తాం. చాలు అదే పల్లెటూరు ఇక్కడ మనం చూడాల్సింది అది రేషన్ అన్నమా, లేకపోతే ఇంకేదైనా పచ్చడా, లేకపోతే ఇంకేదైనా అని కాదు, ప్రేమగా పెట్టారా లేదా అది చూడాలా. ఎవరైనా ఆలోచిస్తారు, అందరూ ఆలోచిస్తే పర్వాలే. అదేమన్నా అదేం తట్టుంది అన్నారు, చాలా బాగా అనిపిస్తుందా. అంతకుముందు రేషన్ అన్నం అంటే ఎందుకు అసహించుకునేవాళ్ళు అంటే, అంతకుముందు రేషన్ అన్నం చాలా స్టోర్ చేసే ఉండేవాళ్ళు. అది వాసన, ముక్కు వాసన. అందుకని స్టోర్ బియ్యం అంటే అలర్జీ అనమాట. అందుకే స్టోర్ అంటే రేషన్ అలర్జీ. సో ఆ విధంగా రేషన్ బియ్యం అంటే ఒకలాగా అందరికీ ఫీలింగ్ అయిపోయింది అనమాట. ఒక్కోసారి పురుగు పెట్టి ఉంటాయి, ఒక్కోసారి స్మెల్ వస్తూ ఉంటాయి, మక్కిన వాసన వస్తూ ఉంటాయి అట్లా. కానీ ఇప్పుడు అందరికీ బియ్యం రెగ్యులర్గా ఇవ్వడం, స్టాక్ లేకుండా ఉండడం, అందువల్ల ఇప్పుడు రేషన్ బియ్యం కూడా బాగుంటుండే అసలు. మరి చాలా నీళ్ళు తగ్గు. చెన్నైలో అయితే ఇంకా ఎక్కువ ఇస్తుంటారు. అక్కడైతే 1 రూపీ అనుకుంటా చెన్నైలో. ఇక్కడ ఎంత? 1 రూపీనా? ఇక్కడ వాటర్ కూడా మినరల్ వాటర్ కాదు, మామూలు బోరు నీళ్ళు. ఏంటంటే మా ఊరు అవతల ఒక పాయింట్ ఉంది. ఆ పర్టికులర్ ఆ పాయింట్లో వచ్చి కొంచెం వాటర్ స్వీట్గా ఉంటాయి. ఈవెన్ మనకు బిస్లరీ వాటర్ కూడా ఆ విధంగా టేస్ట్ ఉండవు. కాకపోతే ఇది మొత్తం కూడా న్యాచురల్ వాటర్ కాబట్టి నేను మా అమ్మని కూడా చెప్పాను, మా అన్నయ్య అక్వాగార్డ్ పెట్టమంటే కూడా ప్యూరిఫైయరు. సో ఆ విధంగా రేషన్ బియ్యం కూడా బాగుంటుండే అసలు. మరి చాలా నీళ్ళు తగ్గు. చెన్నైలో అయితే ఇంకా ఎక్కువ ఇస్తుంటారు. అక్కడైతే 1 రూపీ అనుకుంటా చెన్నైలో. ఇక్కడైతే 1 రూపీనా? ఇక్కడ వాటర్ కూడా మినరల్ వాటర్ కాదు, మామూలు బోరు నీళ్ళు. ఏంటంటే మా ఊరు అవతల ఒక పాయింట్ ఉంది. ఆ పర్టికులర్ ఆ పాయింట్లో వచ్చి కొంచెం వాటర్ స్వీట్గా ఉంటాయి. ఈవెన్ మనకు బిస్లరీ వాటర్ కూడా ఆ విధంగా టేస్ట్ ఉండవు. కాకపోతే ఇది మొత్తం కూడా న్యాచురల్ వాటర్ కాబట్టి నేను మా అమ్మని కూడా చెప్పాను, మా అన్నయ్య అక్వాగార్డ్ పెట్టమంటే కూడా
నేను వద్దని చెప్పాను. ఎందుకు, వాళ్ళకి న్యాచురల్ వాటర్, గ్రౌండ్ వాటర్ బాగా వస్తుంది, ఐరన్ బాగుంటుంది నెలలో. అదే తాగుని అన్నీ మనకి ఏమేమి కావాలన్నీ సఫిషియెంట్గా దొరుకుతాయి. ఇంకా మనం సిటీస్లో అంటే మన వల్ల కాదు, ఎందుకంటే మన సంపుల్లో వాటర్ డైరెక్ట్గా మనకు డైరెక్ట్ బోర్వెల్ పాయింట్ మనకు ఉండదు. సంపుకి వెళ్ళాలి, సంపు నుంచి ట్యాంక్ వెళ్ళాలి, ట్యాంక్ నుంచి మనకు రావాలి. కాబట్టి మనం ఖచ్చితంగా ఆ ప్యూరిఫైయర్ వాడాల్సిందే. కానీ వీళ్ళకి న్యాచురల్ డైరెక్ట్ గ్రౌండ్ వాటర్ వీళ్ళకి తీసుకునే సోర్స్ ఉంది కాబట్టి, సో మా అమ్మ వాళ్ళని కూడా నేను ఆ వాటరే తాగమంటాను. నేను ఇక్కడికి వస్తే కూడా నా కోసం నేను మినరల్ వాటర్ తెప్పించమని చెప్పను. అమ్మ వాళ్ళు ఏది తాగుతారో అది తాగుతాను. ఇక్కడ వాటర్ కూడా నాకేం పెద్ద డిఫరెన్స్ అనిపించదు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇక వెళ్దామా? బాయ్ లక్స్ బేబీ. ఏందమ్మా పచ్చడి వేసి అంత వెతుకు పెట్టాను, అంత అన్నం పెట్టానా? కాదు, పచ్చడి బాగా చేసావు, బాగా ఘాటుగా ఉంది. పచ్చడి అంటే ఘాటు ఉండాలి, చప్ప చప్ప పచ్చడి. మనం మాట్లాడుకుంటే పాపం ఆయనకి అన్నం టైం అయిపోయింది. పెట్టుకో పాపం, ఆకలి వేస్తుంటుంది. సో వాళ్ళ ఆయన వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు. అందరూ చికెన్లు మటన్లు తెస్తున్నానా? చికెన్ ఫ్రైలు, ఫ్రైడ్ రైస్లు అంటారు. మా ఇంటికి వచ్చి పచ్చడి ఎక్కడైనా దొరకద్దా? నేను వెనకాల ఇందిరక్క కూడా ఒకరోజు చన్నం తిను మా ఇంట్లో, నువ్వు పచ్చడి చేసి పెడతావు చెప్పి వస్తానని చెప్పిన. సరే అయితే వస్తావా? అన్నం పెట్టాలా? అప్పటికే టైం 1:30 అయిపోయింది. ఓకే బాయ్.